नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ मुख निसृत वाणी माने श्रीमद् भगवद गीतार गोटिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक उपरे आलोचना करिबा। हाँ निश्चय। एटा हेउछि अध्याय 2 सांख्य योगर श्लोक संख्या 65। आम जीवन रे प्रकृत शांति आउ कोन कहंती बुद्धिर स्थिरता पई ए श्लोकटा एकदम चाबिकाठी भलिया। ठीक कहले। एहार जो गभीर अर्थ अछि आउ एहार व्यवहारिक दिग से सबको पूरापूरी भावे बुझिबा पाई आम सांगरे शेष जाए लढ़िबाकू अनुरोध करुछु। आउ हाँ, जदि आपण मानंकु एभली आध्यात्मिक कथा जीवन पाई जरूरी ज्ञान आलोचना भल लागुथाए ताले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। तेबे जाई एमती आलोचना आपण सबुबळे पाई पारिबे। बहुत भल कथा। आसंतु ताहले प्रथमे सेही मंगलमय श्लोकटी को श्रद्धार सह सुनिबा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते 2:65। ओम वाह केते सुंदर और शक्तिशाली शब्द। ए श्लोकरे भगवान आमको मुख्यतः कोण कहिबाकू चाहुचंती? एहार सरल अर्थटा कोण? आमे केमिति बुझिबा एहाकू? देखंतु भगवान एठी गोटे बहुत गभीर सत कथा कहउचंती। एहार सरल अर्थ हैला जेतेबेले जणे मनीष प्रसाद अवस्था पाए माने ता मन पूरापूरी निर्मल शांत और स्थिर होई जाए सेतेबेले तार सबु दुख माने सबु प्रकार दुखर विनाश होई जाए। सबु दुखर? हाँ, श्लोकरे लेखा अछि सर्वदुःखानां हानि उपजायते। आउ केवल सेतिकी नुहे, एमिति जहार मन प्रसन्न थाए माने शांत थाए सही लोकर बुद्धि बहुत शीघ्र स्थिर होई जाए। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परे बतिष्ठते। सरल भाषारे कहिले भीतरर शांति ही सबु दुखर समाधान आउ स्थिर बुद्धि पाई मूलदुआ। एटा शुणिबाकू जेतिकी सहज लागुची अनुभव करिबा बुद्धि सेतिकी गभीर। आपण प्रसाद शब्दटा कहिले आमे तो साधारणतः प्रसाद कहिले मंदिरर भोगकू बुझू। एठी कोन भगवान सेई अर्थरे कहउचंती ना एहारा किछि आध्यात्मिक गभीरता अछि? हाँ, एटा गोटे बहुत जरूरी प्रश्न। देखंतु एठी प्रसादर अर्थ खाली से भोग नुहे, एटा गोटे विशेष मानसिक आउ आध्यात्मिक अवस्था। माने एमिति बुझंतु एटा हेला चित्तर निर्मलता, मनर स्थिरता, हृदयर शांति आउ इंद्रिय गुड़िको उपरे पूरा नियंत्रण। अच्छा। जेतेबेले मनटा बुझिले राग द्वेष कामना क्रोध लोभ मोह एमिति कि भय आसक्ति ए सबु द्वंद्वरु मुकुड़ी जाए सेतेबेले जिउ सफा शांत आउ संतुलित अवस्था आसे सेईटा ही होची प्रसाद। एहार ठीक आग श्लोकरे माने 2.64 रे भगवान कहिछंती परा जिए राग द्वेषरु मुक्त होई निज काबुरे थिबा इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करे सेही आत्मसंयमी लोक ही प्रसाद बा अंतरकरणर शांति पाए। ओहो, बुझिली। तेणु एटा गोटे भीतरर अवस्था। अर्थात प्रसाद माने एक प्रकार भीतरर शांति। हाँ, एटा बुझा पड़िला। किंतु श्लोक तो कहूची ए अवस्थारे सर्व दुःखानां हानि हुए माने सबु दुःख शेष होई जाए। आम जीवनर तो केते प्रकारर बाहरर कष्ट अछि, समस्या रोग वियोग ए सबु केमिति खाली मन शांत होले चली जिवो? एटा टिके माने केमिति संभव? ए प्रश्न आसीबा स्वाभाविक। एटी गोटे कथा बुझिबाकू हेबो। भगवान एटी दुखर कारण आउ तार अनुभव उपरे बेसी जोर दउछंती। आमे जो दुख अनुभव करू तार बड़ भाग जानिछंती बाहर परिस्थिति पाई नुहे बरं से परिस्थिति प्रति आम मन केमिति प्रतिक्रिया करूची सेइथि पाई हुए। अच्छा। हाँ, जेमती धरंतु केही आपणको अपमान कला सेई शब्द गुड़ाक निजे कौन दुख दियंती ना, से शब्द शुणी आम मनरे जो रिएक्शन हुए राग अहंकार रे आघात असहायता सेइटा ही आमको दुख दिए। किंतु जेतेबेले मनटा प्रसाद अवस्थारे थाए माने शांत स्थिर समभावरे थाए सेतेबेले से बाहर घटना बा लोकंक कथा को नहीं एते जोर प्रतिक्रिया करेनी। से परिस्थिति को जेमिति अछि सेमिति स्वीकार करे। एई जो प्रतिक्रिया न करिबा अवस्था एई स्वीकार भाव एईटा ही दुखर जंत्रणा को कमी दिए बा शेष कर दिए। हुए तो बाहर समस्याटा थिबो किंतु तार भीतरर कष्टटा और रहिबनी। बा एटा तो बड़ गभीर मनोविज्ञान कथा भली लागुछि। आजिकाली जो माइंडफुलनेस बा सचेतनतार कथा कहउछंती एटा कोन सेमती किछि माने निज रिएक्शन को कंट्रोल करिबा? एकदम
ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଚାପ, ଅବସାଦ, ରାଗ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ଘଟଣା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଆମ ମନର ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଜବାବ, ସେଇଟାର ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ, ସ୍ଥିର ରହେ ଆଉ ସଚେତନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖେ, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବଟା ବହୁତ କମିଯାଏ। ଗୀତା ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଆମ ଶାନ୍ତି ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରର ମନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ମିଳିଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏମିତି ଯାହାର ମନ ଶାନ୍ତ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ହଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସା ମାନେ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ବା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ଆଉ ଶାନ୍ତ। ଏମିତି ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମନରେ ଅଯଥା ଉଠାପକା ନଥାଏ, ମୋହ କି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ରାଗ କି ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ। ସେ ଅତୀତକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କରେନି କି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରେନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ସୁଖରେ ଏକଦମ ଉଛୁଳି ପଡ଼େନି କି ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େନି। ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସହଜରେ ବିଚଳିତ କରିପାରେନି, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ତାର ଅସଲି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର। ଭଗବାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏମିତି ଲୋକ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବା ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ସ୍ଥିର ହୁଏ? ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ତ କହୁଛି, ହି ଆଶୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବେଷ୍ଟିତେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଓଲଟା ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ରାଗ, ଚିନ୍ତା କି ଭୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଠିକ୍ ଭାବି ହୁଏନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? ଏହି ସମ୍ପର୍କଟା ହିଁ ଗୀତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ବୁଝିଲେ? ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଆମର ବିବେକ, ଆମର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଛିବାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଶାନ୍ତ ରହିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ କିମ୍ବା ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ଘୋଡ଼େଇ ପକାଏ। ହଁ, ସତ କଥା। ଭଗବାନ ଏହାର ବିପରୀତ କଥାଟା ଶ୍ଲୋକ 2.63ରେ କହିଥିଲେ ପରା, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତିବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ମାନେ ରାଗରୁ ଆସେ ମୋହ, ଅବିବେକ, ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ ଗୋଳମୁଳିଆ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ମୃତି ଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ମଣିଷର ପତନ ହୁଏ। ବାପରେ! କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରସାଦଯୁକ୍ତ ବା ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାବତିଷ୍ଠତେ, ମାନେ ସ୍ଥିର, ଦୃଢ଼ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ, ସେଇଟା ସଫା ସଫା ଜାଣିପାରିବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା। ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ବିବେକକୁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଉ। ଯଦି ମନଟା ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମନର ଶାନ୍ତି ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତା ତ ଖାଲି ମୋକ୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ତାର କଳା ବି ଶିଖାଏ। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସଫା ସୂତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ମନ, ଦୁଃଖ ଓ ଭ୍ରମ, ଅସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପତନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତ ମନ ପ୍ରସାଦ, ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 6ରେ କହିବେ, ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଛି, ମନ ତାର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଯିଏ ଜିତିନି, ମନ ତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି କାମ କରେ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣମ୍ କାରଣମ୍ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ। ମନ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଆଉ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ କଥା କୁହାହେଲା, ସେଇଟା ସେହି ମୁକ୍ତ ଶାନ୍ତ ମନର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ସାଧାରଣ ସୁଖ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? କାରଣ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ବଦଳରେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ବା ମଜା ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଥାଉଁ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଅସଲ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ?
ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଉତ୍ସ। ସାଧାରଣ ସୁଖ ପ୍ଲେଜର ବେଶିଭାଗ ବାହାର ଜିନିଷ, ଲୋକ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଭଲ ଖାଇବା, କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା, କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିତର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଆତ୍ମା ବା ମନର ଶାନ୍ତିରୁ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ। ସୁଖଟା ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣିକ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲେ ସୁଖ ବି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଟା ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଆଚ୍ଛା। ତୃତୀୟରେ, ପରିଣାମ। ସୁଖ ପାଇଲେ ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମାନେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼େ, ଆଉ ତା ଶେଷରେ ବିରକ୍ତି ବା କ୍ଳାନ୍ତି ବି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଆସକ୍ତିକୁ କମାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଣେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ନିର୍ଭରତା। ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଆତ୍ମାନୁଶାସନା, ଭିତରର ସାଧନା ଦରକାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଶିଖଉଛି ଯେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ବା ପ୍ରସାଦ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ସିଧା କଥା କହିଲେ, ଗୀତା କହୁଛି କ୍ଷଣିକ ମଜା ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଖୋଜ, ଯୋଟା ତମ ଭିତରୁ ଆସିବ। ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବୁଝିଲା ପରେ ମନକୁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଫେରିଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୁଏ, ହାନି ଉପଜାୟତେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆସିବନି, ନା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ? ନା, ଦ୍ୱିତୀୟତା। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା ସବୁ ସରିଯିବ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ତ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଲାଭ, କ୍ଷତି, ମାନ, ଅପମାନ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ। ଏଇଟା ତ ସଂସାରର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି, ସେହି ଲୋକ ପାଇଁ ସେହି ବାହାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବଦଳିଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ଏମିତି। ଯେମିତି ଯୋଉ ଅପମାନଟା ଆଗରୁ ତାକୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ହୁଏତ ସେହି ଅପମାନ ତା ମନକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। ଯୋଉ କ୍ଷତିଟା ଆଗରୁ ତାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦୁଃଖାନାମ୍ ହାନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅନୁଭବର ବିନାଶ, ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ବିନାଶ ନୁହେଁ। ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲେ ବାହାର ଝଡ଼ ଆଉ ବିଚଳିତ କରିପାରିବନି। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇବା କେମିତି? ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପାୟ ଅଛି କି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଗୀତା ଆଉ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। ନିଜ କାମକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭାବି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ। ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଚର୍ମ ଆଉ ମନକୁ କାବୁରେ ରଖିବା। ତେବେ ଯାଇ ବାହାର ଜିନିଷ ମନକୁ ଅଯଥା ଟାଣିବନି। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ହଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଆଉ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କୃତଜ୍ଞତା। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅଭାବବୋଧ କମିଲେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ। ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ। ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର ଭାବ, ଏକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଯେମିତି ଘଟୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖିବା। ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏମିତି ଭାବନା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମନକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ବା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରେ ଲଗେଇ ରଖାଯିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ମିଶିଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ କଥା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ପିସଫୁଲ୍ ଆୱେୟାରନେସ୍, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ବା ଇକ୍ୱାନିଟି, ସମତା ବା ସ୍ଥିରତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୀତାର ପ୍ରସାଦ ଅବସ୍ଥାର ବହୁତ ପାଖାପାଖି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱୀକୃତି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବା ଆଉ ରାଗ, ଇଚ୍ଛା, ଭୟ ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମନର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା,
ଫରକ ବୋଧେ ଏତିକି ଯେ ଗୀତା ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧାର ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ସେ ଏକା। ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କମିଯାଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ ବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ନା ଆମ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେହି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବି ଏମିତି ସ୍ଥିରତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଥିବା କାହାଣୀରେ ଏମିତି କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା। ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ଭାବ ରହୁଥିଲା। ହଁ, ଠିକ୍। ସେମିତି ମହାଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ରାଜସୁଖ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ନୀତିବାନ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନସାରା ଅପମାନ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିଲେ, ତଥାପି ନିଜ ଦାନବୀରତା, ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ହଟି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ବାହାର କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିତରର ସ୍ଥିରତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥିଲା। ବାଃ! ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ପଛେ ଭିତରର ପ୍ରସାଦ ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ବି ମନରେ 4 ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ: ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଚଞ୍ଚଳ, ମୂଢ଼, ଆଳସ୍ୟଭ୍ରମ, ଏକାଗ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧ, ପୁରା ଶାନ୍ତ। ପ୍ରସାଦ ଏହି ନିରୁଦ୍ଧ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ପାଖାପାଖି, ଯୋଉଠି ମନର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସବୁ କଥାର ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମୂଳ ସନ୍ଦେଶ। ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ବାହାରର ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ବା ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନି ଉପଜାୟତେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବଟା ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଭିତରର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମତା ପାଇବା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ବାହାର ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବକୁ କାଟିଦିଏ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏକଦମ ଗଭୀର ଆଉ ଜୀବନ ବଦଳିଦେଲା ଭଳି ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାର ମୋଟାମୋଟି ସାରାଂଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ନିର୍ମଳ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଗୀତା ପ୍ରସାଦ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମ ଦୁଃଖରେ ଅନୁଭୂତି ଶେଷ ହୁଏନି, ବରଂ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବି ସ୍ଥିର ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଜୀବନର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯେମିତି କହିହେବ, ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ଶାନ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖର ଔଷଧ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଅସୁବିଧା ବା କାହାର କଟୁକଥାର ସାମ୍ନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନ ଦେଖେଇ ଯଦି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଗଭୀର ଭିତରର ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୀତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆହୁରି ଏମିତି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।